अपने प्रीवियस लेक्चर में हम मस्दर पर बात कर चुके اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آگے چل کر ہم فعل کی بحث کو شروع کریں گے اور پھر ماضی کے فعل سے آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ بچپن سے تعریف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے بچپنے کو دوبارہ ذرا یاد کر لیتے ہیں اور اس کتاب میں جو تعریف لکھی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن سرسری سے میں بتاتا چلوں کہ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا اس کام کا پایا جانا ثابت ہو اور اس میں 3 زمانوں میں سے ماضی، حال، مستقبل میں کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے۔ اب وہ تعریف جو کہ کتاب میں لکھی ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور جس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ موجود ہو، فعل کہلاتا ہے۔ اب ہمارے پاس فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کون سا؟ وہ فعل جو کہ گزشتہ زمانے میں انجام دیا گیا ہے۔ ماضی کے کیا معنی ہے؟ جو گزر گیا۔ حال کے کیا معنی ہے؟ ابھی، پریزنٹ، اور مستقبل یعنی فیوچر۔ تو ہم اپنے اس لیکچر میں آغاز کرنے جا رہے ہیں فعل ماضی کا، یعنی پاسٹ ٹینس کا، یعنی کہ وہ فعل جو کہ گزشتہ زمانے میں انجام دیا جا چکا۔ اس کی کچھ اقسام ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت ساری اقسام ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی والی ہم دیکھیں گے ماضی سادہ، جس کو فارسی میں کہتے ہیں ماضی سادے، کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو آخری میں ہے آتی ہے اس کو یہاں پر کشیدے یعنی کہ تھوڑا کھینچ کے اور لٹا کے پڑھتے ہیں، جیسے فاطمہ کو فاطمے، اس طریقے سے سادہ سادے، ماضی سادے۔ ماضی سادے کا کیا طریقہ ہے، یہ کیسے بنے گا اور اس کے کیا معنی ہوں گے؟ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں، اس سے پہلے والے لیکچر میں بات کی تھی مصدر پر، اور اب ہم بات کر رہے ہیں ماضی سادے کی۔ یہ ماضی سادہ کیسے بنے گا؟ ماضی سادہ ہمارے پاس اس طریقے سے بن کر آئے گا کہ جو ہمارے پاس مصدر تھا، مصدر میں سے علامت مصدر کو جب ہم حذف کر دیں گے، نکال دیں گے، جو چیز ہمارے پاس بچے گی وہ ہمارے پاس فعل ماضی سادے کی جڑ اور اصل ہوگی۔ ہمیں اب کسی بھی زمانے کا فعل بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جڑ اور اصل کو تلاش کریں گے کہ اس کی جڑ اور اصل کہاں سے اور کہاں سے پھوٹ کے نکل رہا ہے، اس کا مصدر اور محور اور سرچشمہ کہاں ہے، اس کی اصل اور بنیاد کہاں پر ہے۔ اس کو جب ہم ایک دفعہ تلاش کر لیں گے، اس کے بعد پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم اسی زمانے میں رہتے ہوئے مختلف جملے اور ٹینسز بنائیں۔ تو ہمارے پاس جو یہ سادہ ماضی ہے، ماضی سادے ہے، اس کی جڑ اور اصل کیا ہے؟ اس کی جڑ اور اصل ہمیں کیسے ملے گی؟ وہ ہمیں ایسے ملے گی کہ جو ہمارے پاس مصدر ہے، مصدر میں سے علامت مصدر کو جب نکال دیں گے، جو چیز بچے گی وہ ہمارے پاس ماضی سادے کی جڑ اور اصل بچ جائے گی۔ مصدر رفتن، رفتن کیا تھا؟ جانا۔ اب میں نے کیا کہا تھا کہ فارسی زبان میں ہمارے پاس مصدر کی کون سی علامت ہے کہ جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے؟ نون، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ہے ہمارے پاس علامت زبر۔ تو آپ ان دونوں کو ہٹا دیں، نون کو ہٹا دیا اور زبر کو ہٹا دیا، کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ رفت۔ رفت۔ اب رفت جو ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ماضی سادے کی جڑ اور اصل آ گئی۔ صرف اور صرف مصدر میں سے علامات مصدر کو ہٹا کر جو چیز ہمارے پاس بچی وہ کیا بچی؟ رفت۔ اسی طریقے سے درس دادن مصدر مرکب ہے تو درس رہے گا، کیونکہ دادن ہے اصل ہمارے پاس، درس تو اس کے ساتھ اضافت لگی ہے مفہوم کو پہنچانے کے لیے، کام تو دادن کا ہے۔ دادن میں سے آپ نون ہٹائیں گے اور اس سے پہلے والے جو دادن، دال کے اوپر زبر، اس کو ہٹا دیں، درس داد۔ تو درس داد بھی جڑ اور اصل آ گئی۔ اور اسی طریقے سے رفتن، آمدن، آمدن میں سے بھی آپ جب نون ہٹائیں گے اور اس سے پہلے والے دال ہٹائیں گے تو ہوگا آمد۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس ماضی سادے کی جڑ اور اصل بن کر سامنے آ رہی ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے جیسے کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، رفتن، رفتن میں سے آپ نے نون ہٹایا اور اس سے پہلے آپ نے جو علامت فتح تھی، زبر تھا، اس کو ہٹا دیا، تو یہ ہو گیا رفت۔ اب یہ جو ہمارے پاس رفت ہے نا، یہ رفت ہی ہمارے پاس واحد غائب کی علامت ہے، یعنی کہ جب ہم کہیں گے رفت تو اس سے مراد وہ ہوگی کہ 3rd سنگولر گیا۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا میں نے کیا کہا؟ گیا۔
मैंने नहीं कहा गया है, जाता था या गया था, ये तमाम चीज़ें रिलेट कर रहे हैं ना, इन चीज़ों में फ़र्क है ना। मैं कहूँ मैं गया और मैं कहूँ मैं गया था और फिर मैं कहूँ मैं जाता था, फ़र्क हो गया टेंसेस में। तो हमने सादे की बात की, तो इसके अंदर जो मफहूम निकल कर आता है और जो हम इसका उर्दू ज़बान में तर्जुमा करते हैं वो सिंपल करते हैं, रफ्त वो गया, बस। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आमदन, तो आमदन में से मैंने अलामाते मसादिर जो थी हमारे पास, जो मजदर की अलामत थी उसको हटाया, कौन सी, नून, और उससे पहले वाले पे जो फतह है ज़बर उसको हटाया, तो आमद बचा। तो आमद जो है हमने कहा ये जैसी ही अलामत आप हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास माज़ी सादे वाहिद गायब का माज़ी सादे का जुमला बन जाएगा। यानी कि आप इसका तर्जुमा करेंगे वो आया, आमदन में से आपने जैसी अलामतें मजदर हटाई तो क्या बन गया, वो आया। आमदन का तर्जुमा क्या कर रहे थे, आना। रफ्तन का तर्जुमा क्या कर रहे थे, जाना। लेकिन जैसे ही मजदर की अलामत हटाई, रफ्तन को रफ्त किया, तो फौरन कह दिया हमने वो गया। जैसे ही हमने आमदन को आमद कर दिया वो आया। अब यहां पे आप देखिए हमने क्या पढ़ा था, मन तू ऊ मा शुमा अनहा, और फिर क्या बात की थी, मन के साथ लगता है हस्तम, तू के साथ लगता है हस्ती, ऊ के साथ लगता है हस्त, माँ के साथ लगता है हस्ती, ऊ के शुमा के साथ लगता है हस्ती, आने के साथ लगता है हस्तंद। तो यानी कि आखिरी में ये कुछ अलामात थी, यानी मन के साथ मीम है, तू के साथ या है, ऊ के साथ कोई अलामत नहीं लगती, वो अस्ती रहता है, माँ के साथ या मीम लगता है, शुमा के साथ या दाल लगता है, आने के साथ नून दाल लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर जब हमें जुमला बनाना है तो हम कहेंगे ऊ रफ, तो देखा रफ के साथ कुछ नहीं लगा, ऊ रफ वो गया। जिस तरीके से ऊ आमद वो आया, अब इसका तर्जुमा ये नहीं हो रहा वो आया था, वो आता था, वो आया है, कुछ नहीं, वो आया। जुमला मुकम्मल, बात कंप्लीट हो गई, अधूरी तो बात नहीं है ना। समझ आ गया आपको, वो आया से क्या मुराद है, हाल की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, नहीं माजी की बात हो रही है, वो आया। ऊ राफ्त वो गया, ऊ उमद वो आया। अब देखें मैंने उमद पढ़ दिया, आमद है लेकिन उसको पढ़ने में वो चीज़ें आप बाद में आगे चल के देख लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब उससे ही मुझे जुमले बनाने हैं। अब मुझे कहना है मैं गया, तुम गए, वो गया, हम गए, आप लोग गए, वो लोग गए। अलामात के ऊपर मैं बात कर चुका। जब मैं मन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या है, रफ्त। रफ्त के साथ मैं क्या लगाऊंगा, क्योंकि मैंने लगाया मन, बिल्कुल ठीक फरमाया। जब मन की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं आखिरी में, मीम। मन रफ्त प्लस मीम, रफ्तम, मन रफ्तम। आपका अब बाकायदा जुमलों का आगाज हो चुका। अब आप माशाल्लाह फारसी ज़बान में जुमले बना रहे हैं और आपको ये बात मालूम है कि आप अभी माजी की बात कर रहे हैं और आपने माजी में अपना एक जुमला बना दिया। क्या बनाया आपने, आपने कहा मन रफ्तम, मैं गया। जैसे हम कहते हैं ना मैं गया, तो ये फारसी में जब कहना होगा तो आप कह देंगे मन रफ्तम। और जब आप मन हटा भी देंगे और सिर्फ रफ्तम कहेंगे तब भी बात वाज़े हो जाएगी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। रफ्तम, रफ्तम, ठीक है ना, रफ्तम बाबा नहीं है गया। इसी तरीके से जब बात करूँगा मैं सेकंड पर्सन की, आपकी, तो कहूँगा तू रफ्त, बिल्कुल ठीक फरमाया, या तू रफ्ती, तुम गए। अब मुज़क्कर और मुअन्नस का फारसी में चक्कर नहीं है, अगर लड़की है तो तुम गई और अगर लड़का है तो तुम गए, वो गया। अब ये तो आपका सबसे पहला जुमला था जो आपके पास बगैर कुछ किए आ गया कि जैसे ही आपने मस्दर में से अलामत हटाई ऑटोमेटिकली बनकर आ गया थर्ड पर्सन का जुमला, रफ्त वो गया, ऊ लगा दें। जैसे मैंने कहा ना रफ्तम, रफ्ती, राफ्त, ज़रूरत नहीं आपके मन रफ्तम, तू रफ्ती, ऊ राफ्त, वो कहेंगे, ये भी कह सकते हैं। इसी तरीके से रफ्तम, रफ्ती, रफ्तम, मैं गया, रफ्ती, तू गई या तुम गए, राफ्त वो गया, ओ राफ्त कर दें। ओ राफ्त यानी वो गया या वो गई। ये करीने से मालूम होगा कि हम मुज़क्कर की बात कर रहे हैं या मुअन्नस की।
माँ रफ्त यामीम, यामीम अलामत है ना, माँ के साथ लगती है, माँ रफ्तीम हम गए, शुमा रफ्त यादाल रफ्तीद, शुमा रफ्तीद आप लोग गए, आन्हा रफ्त प्लस नून दाल रफ्तंद, आन्हा रफ्तंद। पूरे जुमले बना लेते हैं, मन रफ्तम तू रफ्ती ऊ रफ्त माँ रफ्तीम शुमा रफ्तीत आन्हा रफ्तंद। अब मैं मन तो ऊ माशुमा आना को हटा देता हूँ, राफ्तम रफ्ती राफ्त रफ्तीम रफ्तीत रफ्तन, दोनों चीजें हो सकती हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप अलामत आपने लगा दी। जब मैं कह रहा हूँ रफ्तम तो इसका मतलब इससे पहले मीमी है, जब मैं कह रहा हूँ रफ्ती तो इसका मतलब इससे पहले तू ही है, जब मैं कह रहा हूँ राफ तो इसका मतलब उससे पहले ऊ ही है, जब मैं कह रहा हूँ रफ्तीम तो इसका मतलब उससे पहले माँ ही है, जब मैं कह रहा हूँ रफ्तीत तो इसका मतलब उससे पहले शुमा ही है। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं कह रहा हूँ रफ्तंद तो इससे मुराद इससे पहले आना ही है। कोई आपके पास आया, उसने आपके पूछा यार वो लोग कहाँ चले गए, तो बोला गए, ऐसा कहते नहीं है गए भाई, तो बात आप आराम से लेटे हैं, फारसी में सिर्फ कहें रफ्तंद गए, अब नहीं जाते थे गए हैं कुछ नहीं लगेगा आगे, सिर्फ गए। तो यहाँ पर आपने एक मजदर लिया जो था रफ्तन और उसकी मदद से आपने अपने माज़ी सादे के जुमले बना दिए। अब मैं आपको इसका मनफी भी सिखा देता हूँ। नहीं गए भाई, ज़रूरी थोड़ी यार बात पे जाएं, मना भी तो करना चाहिए ना। तो आपने मना करना है कि नहीं गया, नहीं गई, नहीं गए, नहीं जाए। तो वो कैसे कहेंगे, रफ्तम से पहले सिर्फ लगा देंगे नून, ना रफ्तम, ना रफ्ती, ना रफ्त, ना रफ्तीम, ना रफ्तीत, ना रफ्तंद। और आपको लगाना है अगर मन तू माशूमा आना, तो हम उसको देखते हैं और लाजमी तौर पे देखेंगे, क्योंकि तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसको इतनी आसानी से हम हस्म नहीं कर सकते। मन ना रफ्तम, मैं नहीं गया, तू ना रफ्ती, तुम नहीं गए या तुम नहीं गई, ऊ ना रफ्त, वो नहीं गया। अब इसी तरीके से होता है ना, अम्मी बैठी हुई हैं, अम्मी ने कुछ काम करने का कहा कि बाहर से लेकर आ जाओ, बच्चा लेके नहीं आया। अब जैसे ही बच्चे के वालिद साहब आए तो अम्मी ने फौरन शिकायत की, वो नहीं गया, नहीं लाया। तो कहा वो ना रफ्त, उसको कहा था कि भाई दूध ले आओ, दही ले आओ, तो क्या गया ही नहीं वो ना रफ्त, तो उसकी बात हो गई। इसी तरीके से कोई मुझसे पूछे कि भाई आज तो इम्तिहान था और आज क्लास है, कि आप गए थे, यानी कि दोपहर में बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है, मैंने कहा मन ना रफ्ता, मैं नहीं गया। तो ये इसी तरीके से हम कहें माँ ना रफ्तीन, हम नहीं गए, शुमा ना रफ्तीत, आप लोग नहीं गए, आन्हा ना रफ्तन, यानी कि मनफी सिर्फ और सिर्फ ना की मदद से बन रहा है, और हम मन तो माशुमा आना में ना का इजाफा नहीं कर रहे, ये बात भी ध्यान में रखें। ये नहीं कह रहा ना मन रफ्तम ना तू रफ्ती, ना मन तू माशुमा आना वैसे रहेगा, रफ्तम से पहले, रफ्ती से पहले, रफ से पहले, रफ्तीम से पहले, रफ्ती से पहले, रफ्तन से पहले ना लगा देंगे। मन ना रफ्तम तू ना रफ्ती ऊ ना रफ माँ ना रफ्तीम शुमा ना रफ्ती तो ना रफ्तान। तो यहाँ पर हमारे पास इसका नेगेटिव भी बन गया, माज़ी सादे का मस्बत मुस्बत, और इसी तरीके से माज़ी सादे का मनफी मुस्बत और मनफी माज़ी सादे का हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लिया। अब हम मज़दर मुरक्कब की मिसाल देख लेते हैं। दर्स दादन, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दर्स दे रहा हूँ। वैसे तो आप लोग माशाल्लाह से काबिल हैं, दर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ऐसे डिस्कशन हो रही है। तो मज़दर मुरक्कब दर्स दादन। अब आप काम करें, मुझे माज़ी सादे बनाए ज़रा, इसका मुझे नहीं बनाए, इस जो दर्ज दादन कहा है, दर्ज दादन का माज़ी सादे बनाए। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास मज़दर आ गया, मज़दर मुरक्कब आ गया, वो है दर्ज दादन। आपने बोला भाई मुझे इसकी जड़ और असल को तलाश करना है माज़ी सादा बनाने के लिए, तो उसकी जड़ और असल को मैं कैसे तलाश करूँगा, जो मज़दर की अलामात हैं उसको मैं हस्फ कर दूँ। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यही होगा। तो आपने क्या कहा, आपने बोला नून हटा दो, हटा दिया, तो आपके पास क्या बचा, दर्स दाद। अब दर्स दाद आपके पास कौन सा जुमला निकल कर आ गया, आपने बोला ये तो मेरे पास वाहिद गायब 30% का माज़ी सादे का जुमला बन गया। बिल्कुल सही कहा, दर्स दाद यानी उसने दर्स दिया। अब वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है ये बात आप जानते हैं, करीने से मालूम होगा, और इसके अंदर ही ऊ छुपा हुआ है, ऊ दर्स दाद, उसने दर्स दिया। अब आप इसको लेकर आ जाएं मन तू माशुमाना में, मन दर्स दादम
تو درس دادی، او درس داد. دیکھا درس داد خود بخود آ گیا, وہ آپ خود پیٹرن سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی علامت لگی بھی نہیں, بس اپنے مصدر کی علامت کو حذف کیا, آٹومیٹکلی واحد غائب 30% کا ہمارے پاس جملہ ماضی سادے کا بن گیا. ما درس نہ دادیم, ہم نے درس نہیں دیا, ہم نے نہیں پڑھایا. اسی طریقے سے شما درس نہ دادید, تم نے درس نہیں دیا. اچھا اب میں نے یہاں پہ منفی کر دیا اس کو, اب آپ اس کو درس داتن بھی کر دیں, درس ناداتن بھی کر دیں, کیونکہ اب آپ کو منفی کرنا بھی آ گیا. پہلے ہم اس کو مثبت میں کر لیتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو, پھر ہم اس کو منفی بھی لے کے چلیں گے. اس طریقے سے ہم نے رفتم کو کیا تھا نا رفتن. اب دیکھیے من درس دادم, تو درس دادی, او درس داد, ما درس دادیم, شما درس دادید, آنها درس دادند. بن گیا. اب ہم نے کہنا ہے کہ درس نہیں دیا, من درس نہ دادم. اب دیکھیں من میں منفی نہیں لگے گا, درس میں منفی نہیں لگے گا, دادن جو مصدر تھا اس سے پہلے ہم لگا دیں گے نون. من درس نہ دادم, تو درس نہ دادی, او درس نہ داد, ما درس نہ دادیم, شما درس نہ دادید, آنہا درس نہ دادن. تو مثبت بھی ہمارے پاس ہوگی, مثبت بھی ہمارے پاس بن گیا اس کا, اور منفی بھی ہمارے پاس اس کا بن گیا. تو ہم نے اپنے اس لیکچر میں ماضی سادے کے جملے بنا لیے, فعل کی بحث کو شروع کر دیا, اور فعل میں ہم نے ماضی کا آغاز کیا اور ہم نے ماضی سادے بنائے, اور ہم نے یہاں پہ دو مصدر دیکھے, ایک ہے رفتن, ایک ہے درس دادن, اور دونوں کی مدد سے ہم نے من تو معشوما آنا لگایا, اور اس کے پازیٹیو جملے بھی بنائے, اس کے نیگیٹو جملے بھی بنائے. اب اسی کتاب کے آخری میں تو نہیں, لیکن اسی لیکچر کے آخری میں کچھ یہاں پہ مصدر دیے ہوئے ہیں. یہ آپ کی تمرین ہے, تمرین یعنی کہ ایکسرسائز یعنی کہ ہوم ورک, کچھ بھی سمجھیں, یہ آپ نے کرنے ہیں. میں مصدر پڑھتا ہوں, اس کے معنی بتاتا ہوں, آپ نوٹ کر لیں اور اس سے آپ جملے بنائیے گا. بطور مثال میں آپ کو ایک بنا کے دی بھی دیتا ہوں. نوشتن لکھنا, لکھنا نوشتن, تو اس کا کیا بنے گا نوشتن. سب سے پہلے میں مصدر کی علامت ہٹاؤں گا, میں نے مصدر کی علامت کو ہٹا دیا تو کیا ہو گیا نوشت. اس کا مطلب کیا, اس نے لکھا. اب کیا کرنا ہے, من تو معشوما آنا لکھیں اور پھر آخری میں ان کی علامت لگائیں. من نوشت تم, تو نوشتی, او نوشت. دیکھا تبدیلی نہیں ہوئی. ماں نوشتیم, شما نوشتید, آنا نوشتن. منفی کر دیں, من نا نوشتم, تو نا نوشتی, او نا نوشت, ماں نا نوشتیم, شما نا نوشتید, آنا نا نوشتن. اب باقی کے مصدر میں پڑھوں گا, معنی بتاؤں گا, جملے نہیں بناؤں گا, مجھے نہیں آتے, آپ مجھے بنا کے دکھائیں. توضیح دادن یعنی کہ توضیح دینا, مطلب یہ ہوتا ہے نا بھائی میں نے سمجھا تو دیا, جیسے کلاس میں استاد کہتے ہیں نا, میں اس کو اردو میں سمجھاتا ہوں کہ اس کے فارسی میں جب کہتے ہیں ہم توضیح دادن, تو اس سے کیا مراد ہے, مطلب میں نے ایکسپلین کر دیا. ایکسپلین کرنا, کلاس میں ٹیچر نے پورے 1 گھنٹے پڑھایا, پھر جیسے آپ نے بولا استاد یہ والی بات سمجھا دیں, یہ والی بات سمجھ نہیں, بولے گا بھائی ابھی تو توضیح دی ہے, یعنی کہ ابھی تو پورا سمجھایا ہے, یہ اس معنی میں توضیح دادن یعنی کہ سمجھانا. اس کو توضیح دادن ہی لکھا ہوا یعنی توضیح دینا. آمدن آنا, رفتن کا بنایا, آمدن کا بنائیں گے آپ. برداشتن اٹھانا, خواندن پڑھنا, نوشتن میں لکھنا, خواندن میں پڑھنا. پختن پکانا. تو یہ آپ کے پاس آ گیا نوشتن, توضیح دادن, آمدن, برداشتن, خواندن, پختن. ان سے ماضی سادے کے مثبت اور منفی جملے بنائیے اور اپنی تمرین کو اور اپنی پریکٹس کو مضبوط کیجیے. نیکسٹ لیکچر میں ماضی کے نیکسٹ ٹینس کے ساتھ, نیکسٹ ویریشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. یہاں تو کوئی بھی سوال ہے بلا جھجک کسی بھی حوالے سے پوچھ سکتے ہیں, حاضر خدمت ہوں.